स्वागत जी एक बार फिर देसी रंग शो के सारिਆਂ ਦਾ बहुत निघा स्वागत। गलबात चल रही है सुखवीर कुलार सुखी कुलार जी संसारपुर पिंड तो स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं नाल प्रिंसीपल सरवण सिंह होनी तो असीं छोटे छोटे सवाल कर रहे हैं उन्होंने उस पिंड वालियां गल्लां उन्हां तों पुछ रहे हैं जिन्हें दुनिया दे विच एक वक्खरी जी मिसाल पैदा की कि सब तो ज़्यादा जे पंजाब दे विच जां इंडिया दे विच भी कोई हाकी दे प्लेयर पैदा होए ना वो संसारपुर पिंड दे विच होया। सो बापू जी तुहाडी टर्न हुण सवाल करन दी जी। सवाल करन तों पहलां मैं एक गल दा जिक्र जरूर करांगा जी। वो ये है कि जिहड़े आपां नूं सुन रहे आ देख रहे आ जी वो समझदे आ कि भी साडे बच्चे किवें वधिया खिडारी बन सकदे ने, ऊधम सिंह बन सकदे ने, बलबीर सिंह बन सकदे, मिल्खा सिंह बन सकदे, वो किवें बन सकदे जी। उन्हां नूं तां मैं ये दसांगा कि हर जमदा बच्चा ਉਹਦੇ अंदर ऊधम सिंह भी लुकिया हुंदा, मिल्खा सिंह भी लुकिया हुंदा, बलबीर सिंह भी जी। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨत ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਲਈ ਲਗਨ ਹੈ, ਸਿਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜੀ सेहत ही कमजोर है, कद ही छोटा ते लंबा चौड़ा उच्चा जवान नहीं है, किवें खिडारी बनूगा जी। इत्थे मैं दसदा कि जिहड़ा ऊधम सिंह है ना जी, ऊधम सिंह दे कद काठ नूं वेख के जेकर किसी बिल्कुल अनोखड़ जगह के उत्ते किसी नूं दसना होवे कि भी आ खिडारी है जिन्हें दुनिया च सब तो बहुती हाकी खेडी, सब तो बहुते ओलंपिक के मैडल जिते, अगले नूं सच नहीं आता भी ऊधम सिंह ऊधम सिंह का कद 5.5 फुट के आले दुआले 5 फुट 7 इंच 6-7 इंच इन्ना की सीगा, बहुता कद नहीं सीगा जी। टीम दे विच खड़ा हो बहुता उच्चा नहीं सी लगता ऊधम सिंह कद पक्षों और इवें जिवें ध्यानचंद जिहड़े हाकी दे जादूगर कहे जाते हैं वो भी कद काठ पक्षों जी। ये कोई बहुत उच्चे लंबे जवान नहीं सीगे, बहुत ही साधारण पद्धर दे बंदियां दा कद 5 फुट 9 इंच तो उपर होए तो जवान लगता चंगा जी। ते उदू छोटे कद वाले उन्हां बारे कहा जाता है कि तां भाई समझदार ने जी। तो भावें किसे दा शरीर जी जुस्सा बहुत ही मतलब कद्दावर जां बहुत ही तगड़ा जां इस तरह का कह सकते हैं भी उहदी बनतर इस तरह की होवे कि वही खिडारी बन सकता नहीं। खेडां इन्नी तरह दी ने कि उन्हां दे विच जरूरी नहीं कि बहुत कद्दावरी खिडारी चाहिए होंदे। हाकी दे विच तां 5 फुट 6 इंच वाले खिडारी, 7 इंच वाले खिडारी, 8 इंच वाले खिडारी असीं इंडिया दे विच देखे ने जिहड़े अजना अवार्डी ने जिन्हां ने कई मैडल जिते ने। एक गल जिहड़ी दस रहे सी सुखी कुलार जी कि पिंड दी ओह बापू जी पिक्चर भी दिखा दी आप एक बार इन्होंने इतना देखने होए ना वैसे तो हुण ये वडेरी उम्र दे विच आ, ये कोई 65-70 साल की उम्र दे विच फोटो आ इन्हां दा ये दाढ़ी रंग लेंदे सीगे जी। वैसे इन्हां दे मसल जिहड़े हैगे ने होर सारे चीज़ां जिहड़ियां भाउंदियां दूजियां दसदियां कि एजड ने ये वडेरी उम्र दी फोटो है इन्हां दी। जदों जंग सी बड़े चुस्त सी कहा ना कि भी ये दौड़ के जाते सी। दौड़न की गल तो यह है कि एक बार इन्हों के घरदियां ने कहा कि कपूरथले वाल कोई रिश्तेदारी सी सुनेहा देना उत्थे जी तो आना सी वो कोई जानी संसारपुर तो तुसीं समझ लो 35-40 किलोमीटर का फासला सीगा जी। ते गड्डी जाके पहला तो उड़ीकण लगे कहते कदों तक आऊगी, वो कहते भी अद्धे घंटे तक आऊगी जी। वो कहते अद्धे घंटे तक आऊगी तो मैं फिर रेल की लाइन के नाल ही नाल दौड़ा जाना जिहड़े स्टेशन से आपां नूं मिल गई उत्थों चल जांदे। अच्छा जी जिथे जाना सी ये दौड़ के चले गए अच्छा ते गड्डी उतों 5 मिनट बाद च पहुंची जी। तो जिहड़ियां हुंदियां ना ये जिहड़ियां छोटियां लाइनां वालियां पिंडां कस्बियां नूं जाण वालियां रेल गड्डियां जी इन्हां दी रफ्तार भी यही हुंदी है 20-25-30 किलोमीटर के हिसाब नाल हौली जांदियां रुकदियां जांदियां। तो ये तां उहदी दौड़न दी सीगी। जिद्दण इन्हां ने किते फौजियां ने देखना भी अज इहदा नां ही रखिया सीगा मतलब मेल यानी मतलब रेल गड्डी नूं कहंदे मेल गड्डी वो हुंदी आ जिहड़ी रस्ता तेज जाती है जी।
ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੌੜ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣਾ, ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਘਰੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਦੌੜਨਾ ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰਪੁਰੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰਾਂ ਦੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਬੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਭੇਜੋਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲਊਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰਪੁਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਪੜਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹਾਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਊਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਿੱਥਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਸਿੱਖਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਕੀ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਇਵੇਂ ਇੱਧਰ ਬਜਵਾੜਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਲਪੁਰਾ, ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਲਪੁਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਵਰਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ 7-8 ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੰਸਾਰਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਵਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਕੋਈ ਚਾਚਾ, ਕੋਈ ਭਤੀਜਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਲਾਣਾ ਖੇਡ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, DIG ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਜੀ। 1960 ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬਲਬੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਹਾਕੀ ਦਾ ਘਰ ਸੰਸਾਰਪੁਰ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ, ਇਸ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਾਕੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪ ਰਹੇ ਆ। ਤੋ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 1965 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਇੱਕ
ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ DPEd ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਪਸ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਕੀ ਖਿਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਵਾਈ ਆ, ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਗੇਟ ਲੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5, 10 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਚਾ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਓਨੈਸਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਓਨੈਸਟੀ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ 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 ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਦਾਂ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ? ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿ ਉਜੜ ਜਾਓ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਸ ਗਏ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਨਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ 1976 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸਾਡੇ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗੇ ਟੀਮ ਦੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬੈਚ ਸੀਗਾ ਉਹ 72 ਦਾ ਬੈਚ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਇੱਕ ਰੂਮ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੌੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 4, 5, 6 ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਾਈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬੈਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾਂ ਪਲੇਅਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਦਿੱਲੀ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦਰਸ਼ੂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਦਰਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖੇਡਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਸਾਈਕਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਖੇਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਬੜੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਹਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 3 ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਹਰਮੀਕ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੂ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਡੀਆ ਖੇਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ।
ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਹਨਾ ਵੀ ਉਜੜ ਜੋ, ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘਰ ਵਸਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਹਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਸ ਗਏ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਸ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵਸ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ, ਸੋ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਪਲੇਅਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ 4 ਓਲੰਪੀਅਨ ਹੋਏ, ਕੀਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖੇਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਉੱਥੋਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਖੇਲੇ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਿੰਦੀ ਕੁਲਾਰ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਲੰਪੀਅਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲਗਾਇਆ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਕੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਲਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਲਿਆ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਲੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਲੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਪਲੇਅਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਉੱਠਣੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀਤੀ ਕੁਲਾਰ ਸੀਗੇ, ਰਾਣਾ ਕੁਲਾਰ ਸੀ, ਸੁਖੀ ਕੁਲਾਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਲਈ ਵਿਧ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਛਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਾਕੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰਪੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਜੀ, ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਦਾ। ਔਰ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ BSF ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹਾਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਾਮਨਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰਪੁਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਬਣ ਕਿ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਹਾਕੀ ਖੇਡੋ, ਤਕੜੀ ਹਾਕੀ ਖੇਡੋ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੋ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੰਸਾਰਪੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ, ਵੱਧ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਕੁਲਾਰ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ BSF ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਏ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਪੁਰੀਏ ਵੀ ਗਏ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਹਾਕੀ ਕਲੱਬ ਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਹਨੇ ਹਾਕੀ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲੱਬ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਕਲੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਫਰੀਕਨ ਪੱਗਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦੇਜ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹ ਪੱਗਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਚੁੰਨੀ ਜਿਹੀ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੀਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ
जाके ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 11 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਚੋਂ 10 ਖਿਡਾਰੀ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੂੜੇ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਟੀਮ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਜੀ ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੇਡੇ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੇਡੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਹਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਹੈ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਿੱਠੇਪੁਰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠੇਪੁਰ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁਸਰੋਪੁਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਇਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਗਰ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਨੇ 14 ਹਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਮਿੱਠੇਪੁਰ ਨੇ ਵੀ 6 ਓਲੰਪੀਅਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਖੁਸਰੋਪੁਰ ਨੇ 7 ਓਲੰਪੀਅਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਹੈਨਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਟਰ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਰਦਾਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ BSF ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਸੁਖੀ ਗੁਲਾਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਈ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸੁਖੀ ਗੁਲਾਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਫੁੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਗਈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਦੀਪ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਲੀਆਂ ਔਰ 5ਵੀਂ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕੇ ਵਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਰੈਕਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਆਫ ਗਿਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮੰਗਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮਹਾਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕੋਈ ਜੂੜੀ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਦਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।